સાથે જવાબ આપ્યો, right? Now, the statement object has various methods for executing SQL statement, right? Depending upon the type of query that you are running. DDL છે, DML છે, or any other query type તમે જે run કરો છો, insert, update, delete, select, create. Accordingly, it has distinguished methods, right? See, statement executes the query immediately without compiling it, right? It doesn't compile the query. Query જેવી આવે means as the program is running, a query ને compile કરશે. It means sorry, not compile but without compiling. એટલે પ્રોગ્રામ કમ્પાઇલ થઈ જાય એટલે ક્વેરી ડબલ કોર્સની અંદર જે ક્વેરી હશે અથવા એની સ્ટેટમેન્ટની સાથેની જે બી ક્વેરી હશે એ કમ્પાઇલ નહીં થઈ હોય, એ સીધી મીન્સ ચેક નહીં કરી હોય એને, એ સીધી રન થાય છે. Now it has three methods for executing query. See here. The first we have already done, which is execute, right? The SQL, it can execute the queries. Insert, update, delete, select, બધી જ query it can run. But બધા માટે આપણે એક જ આ મેથડ છે યુઝ નહીં કરી. વાય એવું હું તમને પછી બતાવું છું. Then execute query is there for the selection purpose only. તમે કોઈ સિલેક્ટની ક્વેરી એક્ઝિક્યુટ કરવા માંગો છો, સિલેક્શન ક્વેરી જે રિઝલ્ટ સેટ રિટર્ન કરતી હોય, so it is better કે you use the execute query, the second option. And finally, insert, update, delete તમારે કરવા છે, એ properly execute કરી દેવા છે તમારે, તો you have an option of execute update. So it has there are few minor differences between them. We are going to check them one by one. Now, each of the following methods raises a runtime exception called જેનું નામ હશે SQL exception, right? Means if there is a problem with your queries, right? Queries તમે બરોબર નથી લખી, you don't have rights to use some of the tables of the database. So જે error generate થશે, exception generate થશે, એ of કેની હશે? SQL exception, right? પૂછવું નથી ને આમાં કંઈ. હવે જો વન બાય વન બધું અમે ડિટેલમાં આવશે એટલે પછી બેટર છે કે કંઈક પૂછજો. પણ સંભળાય તો છે ને ક્લિયરલી? Yes, Yes, sir. sir. ચાલો જો હવે ઇન બિટવીન નહીં, લાસ્ટમાં 3 હું મેથડ સમજાવી દઉં ને પછી છેલ્લે હું તમને પૂછીશ કે હવે કાંઈ હોય તો બોલો, રાઈટ? લેટ્સ મૂવ અહેડ. Moving ahead, the first method is execute, right? It executes the given SQL statement which may return the multiple results, right? Means you are writing such a query that may be returning data from multiple sets of table, multiple objects say it is going to be returned by the query. Now it could return one or more result set objects. એક નહીં પણ એક કરતા વધારે ટેબલમાંથી ડેટા આવતા હોય તો it refers them as a multiple set of result set objects. Now તો તમે શું કરી શકો? Retrieve the result set object returned from the query by repeatedly calling the statement dot get result set method. હવે see, as it is mentioned above કે multiple sets of result set return કરે છે, તો એક પછી એક બધાને જો તમારે retrieve કરવા હોય તો statement object નું નામ dot get result set લઈને એક એકને તમે retrieve કરી શકો છો. હવે જ્યારે આ query run કરતા હશો, it returns the true value to indicate that a result set is available or not. એટલે બે જ એક્ઝિક્યુટ મેથડ છે, બે વસ્તુ રિટર્ન કરશે, either the true or false, right? જો ટ્રુ રિટર્ન કરતું હોય તો સમજી લેવાનું કે રિઝલ્ટ સેટ તમે જે ક્વેરી લખી છે એમાંથી રિઝલ્ટ સેટ છે અવેલેબલ છે, અને if it isn't, right, તો it is false. એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ જો આપણે એમ લખતા હોય select star from so and so table name. Now selection query છે, it is likely to have what? The result set. So it is going to return true. But તમે insert ની query લખી નાખશો એક્ઝિક્યુટમાં તો એમાં રિઝલ્ટ સેટ ના આવે, રાઈટ? તો એ ફોલ્સ રિટર્ન કરે છે. So this is the first method, which is execute. Moving to the next one, which is execute query, right? Now execute query executes the given SQL statement
which returns a single result set object. This is likely to be used by us in most of the cases for our selection query, right? Execute query method જે છે result set object છે return કરે છે. Like result set નો નામ હશે, પછી execute query is going to be the method name, and this is the query કે જ્યાં selection query તમે લખેલી હશે. It returns one result set object. See, it returns an individual return result set object, which is a combination of rows and columns like આપણું matrix form માં કેમ table હોય એ. And it has various method to manipulate data also, and most of the time generally it is used for selecting the data from our table. So this is execute query. And the last method is execute update. To execute DML, the data manipulation language, it means insert, update and delete statement જે આવે છે, is to be executed by this execute update method. Why specifically this execute update method? Execute method થી બી થશે. Selection execute query તો ખાલી result set માટે જ છે, but જો execute update તમે use કરશો for your insert, update and delete queries, what is going to be the benefit? It returns an integer value indicating the number of rows that were updated or affected by query. So it is always suggestible to use execute update if you are using insert, update or delete, so that one can identify from the number. આ નંબર અહીંયા કંઈક રિટર્ન કર્યો ને હવે તમને ખબર પડે કે કેટલી રોઝ જે છે એ અફેક્ટ થઈ છે. ઇન્સર્ટ કર્યું હોય તો ઓબ્વિયસ ગોઈંગ ટુ બી ઇટ ઇઝ 1. અપડેટ થયું હોય તો ડિપેન્ડ્સ ક્વેરી તમારી કેવી છે ને અગેન સેમ ફોર ધ ડિલીટ. So always suggestible to use this method for insert, update and delete. હવે બોલો, હવે કાંઈ પૂછવું હોય તો બોલો, એ તો પછી એના એક્ઝામ્પલ બતાવું, બતાવી દઉં ને? યસ સર. ચાલો જુઓ, હવે લાસ્ટ આપણે કોડ જે લખ્યું હતું ને પ્રોગ્રામ થોડું રીનેમ કરી નાખ્યો છે. આપણે ઓરેકલ સાથે કામ કરવું છે, ઓરેકલ સાથે જ કરીએ, ચાલો ને, લેટ ઇટ બી ઓરેકલ. એવું હશે ત્યારે MySQL લઈ લેશી આપણે. હવે આની કાંઈ જરૂર નથી, અનનેસેસરી થિંગ્સ છે હું એને રિમૂવ કરતો જાઉં છું. ક્વેરીની જરૂર પડશે, લેટ ઇટ બી ધેટ. ઇન્સર્ટ ઇન્ટુ જે છે એની કાંઈ હવે જરૂર નથી, અને આપણે બંધ કરી નાખીએ. રાઈટ, આટલી વસ્તુ આપણે થોડાક રેકોર્ડ ઇન્સર્ટ કરશી પછી ખ્યાલ આવશે. પણ એઝ આપણે ક્વેરી છે રન તો કરવી પડશે ને, ટેબલ છે બનાવવું પડશે, એટલે ટેબલ બનાવી નાખી. ચાલો એક પ્રોગ્રામ ઓપન કરતા રહી ગયો. ઓહ, સ્કોટ ટાઈગર નથી. બતાવી છે ને બધાને, ફોન્ટ સુધારી દઉં છું હજી છે. ઇઝ ઇટ? હજી વધારું સાઈઝ? લાવ હજી વધારે દઈ, મોટું બધું આવે ને. ઓકે નાવ? યસ સર. Yes, sir. ગુડ. હવે જો ઓલું આપણી ક્વેરી અહીંયા નાખી દઉં ને એટલે આપણું ટેબલ ક્રિએટ થઈ જાય. એક બ્રેકેટ બાકી રહી ગયું બચારો. સો ટેબલ ઇઝ ક્રિએટેડ, રાઈટ? તો ડેટા અહીંથી જ ઇન્સર્ટ કરશી ને કે અહીંથી જ ઇન્સર્ટ કરીએ, ચાલો ને, 1 by 1. 1 by કેવલ હતું, બરાબર છે ને, ઇન્સર્ટ કરી દઈશ એટલે આ થઈ જશે. હવે જો આપણે આ એક્ઝિક્યુટ જે છે એ આપણે રન નથી કરતા, પણ જો કરવું બી હોય ને તો જો અહીંયા આપણે સ્લાઇડમાં જોયું હતું કે એક્ઝિક્યુટ મેથડ છે એ રિટર્ન શું કરે છે, ઈધર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. હવે તમે મને વિચારીને જવાબ આપજો કે જો હું અહીંયા આવું લખું બુલિયન, બરાબર છે, એ રિટર્ન ટ્રુ ફોલ્સ કરે છે, એટલે એટલે આ લખું છું બુલિયન લેટ્સ સે બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ. અહીંયા આપણે પ્લસ કરીને આને પ્રિન્ટ કરાવી તો શું પ્રિન્ટ થશે? હવે બુલિયનમાં શું આવશે? ટ્રુ આવશે, ફોલ્સ આવશે?
યાદ છે ને? આ પ્રોગ્રામ તો જૂનો જ છે, આમાં કઈ નવું નથી. શું આવશે બોલો તો ખરા? Sir, true. પૂછો છો કે કયો છો? Sir, true also. જો મેં કીધું હતું ને, તમે ગોટાળા કર્યા બધા. જો executes the SQL statement which may return multiple result set. આમાં result set નથી પહેલી વસ્તુ એ, right? Now અહીંયા જો it returns true which is a boolean value to indicate that a result set is available. બરાબર, અવેલેબલ રિઝલ્ટ સેટ હશે તો ટ્રુ કરશે. હવે આપણે અહીં ક્વેરી કઈ લખી જો તો સેજ કઈ ક્વેરી છે? ઇન્સર્ટ છે Yes, sir. અને રિઝલ્ટ સેટ છે તો સિલેક્ટ ઉપરથી આવે ને, તો આ શું રિટર્ન કરશે? ટ્રુ કે ફોલ્સ? False. 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 It is going to return false because there isn't any select statement here. The result set તો પોસિબલ જ નથી. ખાલી ચેક કરવા માટે છે આ વસ્તુ કે આ મીન્સ તમારે રિઝલ્ટ સેટ બનાવવું હોય ને, તો ઇવન બિફોર ડિફાઇનિંગ ધી રિઝલ્ટ સેટ યુ વોન્ટ ટુ ક્રોસ વેરીફાઈ કે આપણી ક્વેરીથી રિઝલ્ટ સેટ બને છે કે નહીં. તો ખાલી એક્ઝિક્યુટથી ચેક કરાવી નાખો કે ભાઈ ઇફ ઇટ ઇઝ અવેલેબલ તો એક્ઝિક્યુટ ક્વેરીથી રિઝલ્ટ સેટ લઈ શકો. જો હમણાં બતાવું કેવી રીતે. ચાલો હવે આને રન કરીને જોઈ લઈએ આપણે. જોજો હવે. See, now I have an insert query, right? And I'm execute the query by execute method. So this query doesn't contain any select statement, so it is not going to return anything. So in this case, this b જે છે એની અંદર value will be false because એ true ક્યારે return કરે? અહીંથી કોઈ result set return થઈ શકતો હોય તો. Let's run this code. Driver is loaded and record inserted, right? But અહીંયા શું આવ્યું? False because અહીંયા કોઈ result set return થતું નથી. Now let's check the table whether data જે છે આવ્યા કે નહીં. Select are from student. As you can see here, data is here. Now if you try like this, right? હવે આપણે થોડુંક જો અહીંયા ફેરફાર કરીએ છીએ. એ તો થઈ ગયું છે અત્યારે. હવે આને રન નથી કરવું. આપણે ચેક કરવું છે કે ટ્રુ કયા કેસમાં આવે. જો આપણે ખાલી આવું જ લખીએ, સિલેક્ટ let's say s name from student. So this is going to be the query. Now I want to check કે આમાં જે છે રિઝલ્ટ સેટ જે છે પોસિબલ છે કે નહીં, અને પછી મારે એને પ્રિન્ટ કરાવવું છે. પેલા એ જોઈ લે ટ્રુ આવે છે કે ફોલ્સ, પછી એને થોડુંક મીનિંગફુલ બનાવી નાખીએ. Select s name from student. Let's see what is going to happen. It is true, right? Means what? There is a result set available with this query. ખ્યાલ આવે છે? Yes, Yes. sir. અને જો રિઝલ્ટ સેટ બની શકતો હોય તો રિઝલ્ટ સેટ મળે. રિઝલ્ટ સેટ પાછું એક્ઝિક્યુટથી નથી મળતો. હા, રિઝલ્ટ સેટ લેવા માટે you need to use this execute query method. એટલે રિઝલ્ટ સેટ એપ્લિકેબલ છે કે નહીં ક્વેરી સાથે એ એક્ઝિક્યુટથી ચેક થાય. બટ રિઝલ્ટ સેટ જોતો હોય આપણે ટુ પ્રોસેસ આર ડેટા, એના માટે જે ક્વેરી આવશે કઈ આવશે? એક્ઝિક્યુટ ક્વેરી. અને આટલું ખ્યાલ આવી ગયો પેલા? Yes, sir. Yes, sir. હવે જો આપણે એક્ઝિક્યુટ ક્વેરી લાસ્ટમાં કરાવું છું, એની પહેલા અહીંયા એક્ઝિક્યુટ અપડેટ છે ને એ બતાવી દો. બીકોઝ આપણે ઇન્સર્ટ અપડેટ અને ડિલીટ જ કરતા હોઈએ છીએ, અને જો ઇન્સર્ટ અપડેટ અને ડિલીટ કરતા હોય તો આપણે ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કેટલા નંબર ઓફ રોઝ જે છે એ ટેબલની અંદર અફેક્ટ થયા છે. સો લેટ્સ સી એક્ઝિક્યુટ અપડેટ. જોજો અહીંયા આવે. Now while adding the record or updating or deleting, we need to cross verify the number of rows છે કેટલી અફેક્ટ થઈ છે. So what you can do over here, same વસ્તુ હું લઉં છું. So this might not be the better way to use. Rather, one must use like this is equal to stmt dot execute update, and herein you have to specify the queries.
I'm going to change the name from Keval to Parth and Jam Khambhalia to Jamnagar. Serial number is going to be 2. So if I run this program, right, the program jo I run karsi, the insert into જે છે it is going to add one record to the student table. અને જેવું એ સ્ટુડન્ટ રેકોર્ડ મીન્સ આ ક્વેરી જે છે એક્ઝિક્યુટ અપડેટથી રન કરશો, it returns a number. See અહીંયા બી લખેલું છે, it returns an integer number which is representing the number of rows affected into the table. So અહીંયા તમે જો આને થોડુંક મેસેજ આ રીતે આપી શકો, રેકોર્ડ ઇન્સર્ટેડ એવી રીતે આપી દી, એઝ વેલ એઝ તમે આવું કહી શકો, રોઝ અફેક્ટેડ એવું લખી શકો, રોઝ અફેક્ટેડ, રાઈટ, કેટલી રોઝ અફેક્ટેડ થઈ છે n. So it is a perfect example for checking the execute update. Now let's check by running the application. I have loaded to unnecessary record inserted and record affected, right? Nothing printed. Why? Because I forgot to mention the n over here, right? n I lakhta avde bhuli gaya tha. Now we need to change the record from 2 to 3, pass through Paris and Jamnagar to Rajkot. Let's run the application again, and we have this driver loaded, record inserted, the rows affected is 1. Right. So in this way one can use execute update. ખ્યાલ આવે છે હવે? Yes, sir. Yes. હવે તમે બધાએ મને એવી કંઈક ક્વેરી કયો કે ઈ ક્વેરી લખું તો રોઝ અફેક્ટેડ છે મોર દેન 1 આવે, તો કઈ ક્વેરી લખી શકીએ આપણે એના માટે? કઈ ક્વેરી લખાય? Delete. ડિલીટ. અરે પણ બધું કાઢી થોડું નખાય, કઈ અપડેટ ન થાય. ડિલીટ સાચી વાત છે, આપણે બહુ હાવ બધું ભસ્મીભૂત નથી કરવું. અપડેટ થઈ શકે ને? બોલતા જ નથી કઈ, બોલો. અપડેટ થઈ શકે ને એમ પૂછું છું. Yes, sir. જો અહીંયા આપણે ડેટા જોઈ લઈ, 3 રેકોર્ડ છે ને આપણા પાસે. Yes, sir. હવે જો હું તમને પ્રશ્ન કરું છું, મને વિચારીને જવાબ આપજો. આ એસસીટી લખેલું છે ને, એસસીટી, એસસીટી જે છે એસસીટી કોલમ, ઓકે ના એવું નહીં, એવું જવા દે, એવું નથી કરવું અહીં આપણે. ના પણ પેલા એ જ કરીએ, ચાલો. હા, એસસીટી જે છે ને એમાં લાસ્ટમાં જામ ખંભાળિયા લખ્યું છે ને, એ જામ ખંભાળિયા પછી એક ડેશની હાઇફનની સાઇન આવી જાય તો શું કરી લખશો બધા? મને આપણું ચેટ બોક્સમાં લખીને બતાવો ને. હું તમારી સામે જ રાખું છું. આ કહેતા હો તો અહીંયા સ્ટ્રક્ચર બી રાખી દઉં. સ્ક્રાઇબ સ્ટુડન્ટ. આઈ વોન્ટ ટુ રાઇટ ધ ક્વેરી, રાઈટ? તમારે એક એવી ક્વેરી લખવાની છે કે સિટી નામનું કોલમ જે છે ને એમાં લાસ્ટમાં એક હાઇફનની સાઇન જે છે એ એડ થઈ જવી જોઈએ. અહીંયા ખંભાલિયાના એ પછી, અહીંયા જામનગરના આર પછી, અને રાજકોટના ટી પછી. અને કોઈ ખ્યાલ હોય તો બોલી દો શું લખવાની ક્વેરી, કેવી રીતે લખશો ક્વેરી? અપડેટ ક્વેરી આવશે પેલા તો. Yes, sir. અપડેટ ટેબલનું નામ એટલે સ્ટુડન્ટ, પછી સેટ આવશે ને, સેટ Yes, પછી sir. કોલમનું નામ વિચ ઇઝ એસસીટી. હા, પછી શું આવશે? ભાઈ મહેશ કે તું હાલ ક્વેરી શું આવશે? તો આજે ભાઈ જોરદાર તે વાત કરી, મને બહુ ગમ્યું યાર. એના ઉપરથી તો મને લાગે છે કે તે સારું એવું રિસર્ચ કરેલું છે. બોલ ભાઈ શું કરી લખીશ, બોલ તો મહેશભાઈ, સાંભળો છો ને? હા સર, મને ખબર નથી સર કઈ ક્વેરી આવશે, યાદ નથી. તું આટલું બધું રિસર્ચ કરતો બાપુ, તો ક્વેરી તો આવડતી જોઈએ ને તને. સર અપડેટ સેટ પછી
શું આવશે એ ખબર નથી. ભાઈ તો હું બોલી ગયો હવે. તો સર અપડેટ ની ક્વેરી આવશે એ ખબર હતી, પણ સર એમાં કઈ રીતે શું યુઝ થશે એ ખબર નથી. તો ઈ જ ક્વેરી છે બાપુ. આખું સેમેસ્ટર એક આખું ઓરેકલ ભણ્યો, અપડેટ ની ક્વેરી નથી આવડતી, બહુ કહેવાય. તો સર અપડેટ ની આવશે પણ એમાં કઈ રીતે શું યુઝ થશે એ ખબર નથી સર. પણ અપડેટ નહીં આવશે એ તો હું જ બોલી ગયો એમ કહું છું મહેશ. એ તો મેં જ કહી દીધું અપડેટ આવશે, અડધી ક્વેરી તો હું બોલી ગયો. હવે શું કરવાનું છેલ્લું એ પૂરું તો કરો, અધૂરું પધૂરું જે આવડે ઈ. Sir, update હા student set હા SCT equal to jam dash ખંભાળિયા હા where SCT equals to hyphen વગરનું જામ ખંભાળિયા from ના એમ નહીં, પણ પછી બધે કરવાનું છે, બધે કરવાનું છે ભાઈ. જામ ખંભાળિયામાં નહીં, જામનગરમાં એ કરવું છે, રાજકોટમાં કરવું છે, બધે કરવું છે એમ કહું છું. ઓકે સર બધે બધે ઈચ એન્ડ એવરી કોલમ મીન્સ કોલમનું દરેક રો ની અંદર જ્યાં સીડી છે ત્યાં લાસ્ટમાં હાઇફન આવવું છે એમ કહું છું. સર લાસ્ટમાં હાઇફન આવું જોઈએ. લાસ્ટમાં જ આવવું જોઈએ ને. જામ ખંભાલિયા ડેશ એમ, રામનગર ડેશ, Okay. રાજકોટ ડેશ એમ. ઓકે સર તો શું કરશો? ભાઈ મહેશ જોશ ને તો હું શું લખું છું ઈ? હા સર જવું. તો વાંધો નહીં. હા આવ્યું જો તો બધાય. યસ સર આ તો ખાલી સિલેક્શનમાં આવ્યું ને, હવે અપડેટમાં કેમ કરવાનું બોલો? હવે જો મેં તમને પેલા જ કીધું હતું ક્વેરી બધાય તમે કરી નાખજો, ક્વેરી નહીં આવડે તો કાંઈ મેળ નહીં પડે. કાંઈ વાંધો નહીં, જોજો અહીંયા હવે કાલે પરીક્ષા કરીશ તમારી. ક્વેરીમાં તમને હજી ઘણી બધી પ્રેક્ટિસની જરૂર છે, રાઈટ? Let's see how to write such query which can affect all the rows of a specific column. It's very simple. તમે વિચારતા નથી, રાઈટ? અને એવી કાંઈ પ્રેક્ટિસ તમે કરી નથી. જોજો શું કરું છું. And now let's see how to use update query for updating each row of a given column. Update student set SCT is equal to SCT plus this hyphen. And we need to execute this query. So this is going to be the way. Now records inserted ની કાંઈ જરૂરત નથી. Rows affected and plus n. જેટલી બી rows affect થઈ હશે એની જાતે કેલ્ક્યુલેટ કરીને કહેશે. Let's see what is going to happen. Oh, there is an error. શું એરર છે જોઈએ વળી પાછું આપણે. શું છે? અરે રે invalid number, invalid number ક્યાં છે જ ભાઈ આમાં? update student sets SCT is equal to SCT plus you rows affected કેટલી આવી? 3 આવી ને? યસ સર isn't it? જો શું કરવાનું જોજો અહીંયા. See, the plus is not going to work here. To concatenate, one can use pipeline sign in Oracle. And thereafter, what I have written here, update student, set the column value SCT is equal to SCT. જે existing value છે
then concatenation, and then hyphen sign. And by doing so, what happened over here, like star from star करना है, चलो from student, sorry, there is hyphen sign. In this way, one can update multiple rows. ખ્યાલ આવે છે હવે? Yes, sir. ક્વેરીમાં ઘણી બધાને મહેનત કરવાની જરૂર છે, રાઈટ? હજી જો રિઝલ્ટ સેટ તો બાકી જ છે. રિઝલ્ટ સેટ જો આવે, આઈ થિંક હજી મગજ તમારું હાલતું હોય, થાકી ન ગયા હો, તો રિઝલ્ટ સેટ બતાવું કે કાલે કરવું છે? કાલે કરીએ, Sir, કાલે 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 કરીએ. તો હાલો હવે, બિફોર વી સાઇન આઉટ, રાઈટ? હવે એક એવી ક્વેરી બતાવી દો કે આ લખેલું છે ને, આ કેવલ, પાર્થ, પરેશ, એની આગળ મિસ્ટર MR ડોટ લખાઈને આવી જાય. શું લખશો ક્વેરી? બોલો હાલો. હવે આવડવું જોઈએ. હા, હવે તમને આ ક્વેરી આવડતી હોવી જોઈએ. મેં લખીને બતાવી તમને. શું કરવાનું હવે? જોવું હોય તો અહીં જોઈ લેજો. મહેશ, હવે તો લખી શકીશ ને? એ મહેશ, મીટિંગમાં છો બધાય કે હા હુઈ ગયા જો? હા, લખીને બતાવો છો એમ? વારે વાહ, જોઈ લે. હાલો, પ્રિયા, ગુડ, વેરી ગુડ પ્રિયા. Update student set s name is equal to Mr. and next. હવે સમજાઈએ the power of query શું છે? The query is a very powerful thing. It can do wonders for you, specifically to update the whole sum of data, the big data. ત્યારે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે કયું સ્ટેટમેન્ટ કેની સાથે અથવા કયા ફંક્શનથી અથવા કયા ઓપરેટર્સથી તમારે કામ કરવાનું છે. તો કે પ્રિયાને જ આવડે છે, બાકી કોઈને નથી આવડતી? સીમા, રાઈટ? અપડેટ સ્ટુડન્ટ સેટ, વેરી ગુડ, સરસ. ઓકે, ફાઇન દેન. આજે જો વિધાઉટ ફેલ હું તમને દરરોજ પૂછતા ભૂલી જાઉં છું, તમે છે ને રિઝલ્ટ સેટ હજી એક વખત જોઈ લેજો. કાલે રિઝલ્ટ સેટ અને એની મેથડ્સ જોઈ જાય આપણે. આ દરેક વખતે જે આપણે ઓરેકલમાં જઈને ડેટા ચેક કરી છે ને, એવું આપણે નથી કરવું. ગોઈંગ ટુ ચેક the data of a table right inside the Eclipse, right? So let me stop the presentation. I'm sure બધાને